Hi everyone. The context reading practice welcomes you again. Okay, today's target word is indecent. Indecent. Your job is to figure out its meaning with the information given in the context. Read the context carefully and you will simply see its meaning from the context. 예, 오늘의 타겟 워드는 indecent입니다. 척 봐도 decent의 반대말이 아닌가 이런 기분이 들 것이라 봅니다. 이 indecent가 무슨 말인지 문맥 속에서 찾아옵니다. 너무 길다고 불평하지 마시고 천천히 읽다 보면 이 속에서 indecent의 의미를 그대로 파악해내실 수 있을 것입니다. 한번 읽어봅니다. As long as you sleep alone, why should you feel guilty? Nobody would say sleeping in nude is improper. It is neither indecent nor immoral. And since you keep your bathrobe handy, I see no reason why you shouldn't continue if you're more comfortable that way. 어떤 사람이 아마 sleeping in nude, 옷을 다 벗고 자는 모양입니다. 그런데 거기에 대해서 이 사람이 죄책감을 느끼는가 봅니다. As long as you sleep alone, 혼자 잔다면 why should you feel guilty? 왜 죄책감을 느끼느냐? Nobody would say sleeping nude is improper. 벌거벗고 자는 것이 improper 하다고 말하는 사람은 아무도 없다. improper는 proper의 반대가 되겠죠. proper는 적당한 것, improper는 부적절한 것. 이렇게 해석이 되겠네요. It is neither indecent nor immoral. 그것은 indecent한 것도 아니고 immoral한 것도 아닙니다. And since you keep your bathrobe handy, 그리고 잠옷 혹은 화장실에 있는 가운을 가까이 두고 있으니 I see no reason why you shouldn't continue if you're more comfortable that way. 그렇게 하는 것이 더 편하다면 계속하지 않을 이유가 어디 있겠느냐 이런 의미를 보실 수 있습니다. 보다 자세한 문맥의 이야기, 그 다음에 단어에 관한 이야기를 본문 속에서 시작해 보도록 하겠습니다. As long as you sleep alone, why should you feel guilty? Nobody would say sleeping in nude is improper. It is neither indecent nor immoral. And since you keep your bathrobe handy, I see no reason why you shouldn't continue if you're more comfortable that way. 대충 뜻이 감이 잡히는지 모르겠어요. 아마 어떤 사람이 실오라기 하나 안 걸치고 알몸으로 자는 그런 버릇이 있어서 상담을 요청한 것 같은 그런 기분이 듭니다. 이제 여기에 sleeping in nude, 누드로 알몸으로 자는 것을 말하죠. 전체적으로 봅니다. As long as you sleep alone, 네가 혼자서 잔다면 why should you feel guilty? 왜 죄책감을 느끼느냐? Nobody would say sleeping in nude is improper. 그 어느 누구도 sleeping in nude가 improper하다고 말하지 않을 것이다. 다시 말해서 it is neither indecent nor immoral. indecent 하지도 않고 immoral 하지도 않다. 그리고 게다가 네가 잠옷, 목욕 가운 같은 것을 옆에 가까이 두고 있다고 하니 나는 왜 네가 계속 그렇게 알몸으로 자는 것을 하지 말아야 될 이유를 모르겠다. 그렇게 하는 것이 너에게 더 편하면 그렇게 해도 된다. 이런 의미를 여러분이 보실 수 있는데요. 여기에서 우리의 대상어인 indecent란 단어가 어떤 의미를 지니겠는가? 여기 보니까 improper 하지 않다. improper 하지 않은 것이 두 가지가 나오는데 하나가 indecent고 또 하나가 immoral입니다. 어쩌면 이 세 개는 다 비슷한 의미 영역을 공유하지 않겠는가 싶습니다. improper 한 것 가운데 immoral 하지 않은 것이 indecent한 것이다라고 설명을 해볼 수도 있겠지만은 여하튼 improper의 의미나 indecent의 의미나 immoral의 의미가 거의 비슷하게 느껴질 수 있기를 바랍니다. 여기서 세 단어를 연달아 보았습니다. indecent, immoral, improper. 물론 indecent는 이 밑에 나온 것처럼 indecent, decent하지 않은 것이고 이것은 moral, 도덕적이지 않은 것이고 이거는 proper, 적당한 것, 적당한 것이 아닌 거예요. 부당한 겁니다. 이 proper이 적당하다는 그런 의미인데 특별히 재미나는 단어가 proper의 명사형인 property, 이거는 적당한 것이란 뜻이 아니라 재산이란 말입니다. 한국 사람들은 재산 그러면 이 산이
이런 건 산인 줄 알아가지고 그냥 산더미처럼 쌓여서 많을수록 좋은 게 재산이라고 말을 하는데 영어의 어원을 보면 property는 자기에게 적당한 것이다. 상당히 의미를 주는 그런 말인 것 같아요. indecent란 말을 또 나누면 in 아니다와 decent로 나눠지고 이 decent도 나누면 dec와 ent로 나눠지며 dec는 받아들이다 이런 말입니다. decent는 이 문자 그대로 하면 acceptable, 용인이 되는 이런 말입니다. 그렇지만 decent란 말의 오늘날의 의미는 사뭇 다릅니다. 이 우리나라 말을 영어로 옮길 때에 좀 까다로운 부분이 사람다운 사람 이런 말을 쓸 때 A man who is worth calling by the name 이렇게 길게 이야기를 해야 된 사람이라는 이름으로 불릴 가치가 있는 사람 이렇게 길게 이야기를 해야 되는데 영어로는 그보다 더 간단한 방법이 있습니다. 사람다운 사람을 뭐라고 말하냐면 decent man이라고 합니다. 사람다운 사람을 decent man, acceptable person이란 말이 아니라 좀 더 나아가서 뭔가 정형을 이루는 그런 사람을 decent man이라고 하는 겁니다. 사실 생각해보면 우리말을 영어로 바꿀 때 뭐뭐다운 뭐, A다운 A 이런 말을 쓸 때 decent란 말을 쓸 수 있습니다. 아주 잘 어울립니다. 예를 들어갖고 집다운 집, 영어로 뭐라 하겠어요? A decent house. 사람다운 사람, 금방 얘기했죠? A decent man. 직장다운 직장, a decent job. 선생다운 선생, a decent teacher. 음식다운 음식, a decent food. 이거 계속해서 쓸 수 있겠네요. 마을 같은 마을, 마을다운 마을, a decent village. 영어다운 영어, decent English. 또 뭐가 있을까요? 정치인다운 정치인, a decent politician. 이렇게 decent란 말을 써서 뭐뭐다운 이런 의미를 자연스럽게 설명을 해낼 수가 있습니다. decent란 말을 또 다르게 쓰는 경우도 있어서 그걸 설명하기 위해서 decent의 명사가 decency이다. 가끔씩 뭐 이게 학교냐, 이게 나라냐, 이게 직장이냐 이런 반문을 하면서 불만을 터뜨릴 때가 있는데 이게 나라냐, 이거는 국가에 대한 불만을 표시하는 거죠. 그것을 영어로 어떻게 쓸 수 있을까요? 이게 나라냐? 그럴 때 사람들은 이렇게 영어로는 쓸 수 있습니다. They question the decency of this country. 이 나라의 나라다움을 question, 의심한다. 이렇게 쓸 수가 있어요. 여기서 나오는 decency, 이것도 decent와 아울러서 같이 잘 나타나는 단어입니다. indecent는 뭐뭐답지 않은 뭐 이런 말입니다. 그래서 막연하게는 그냥 초라하다, 기대에 미치지 못하다 이런 의미로 indecent house는 초라한 집이나 뭐 지저분한 집, indecent politician은 정치인의 자질이 모자라는 정치인 뭐 이렇게 말할 수도 있지만은 이 indecent란 말은 상당히 이런 성적인 의미가 들어가 있기도 합니다. 그래서 decent는 그렇지 않습니다. decent는 좋은 뜻인데 indecent는 나쁜 뜻 가운데 특별히 성적인 의미를 지니게 돼서 indecent money 그러면 부당한 돈이라는 말보다는 어떤 성과 관계된 돈을 말하는 겁니다. 그렇게 해서 번 돈을 말하는 거고요. 여성 앞에다 indecent woman이라고 말해놓으면 별로 좋지 않은 의미입니다. 저 앞에서 filthy라는 말을 설명했는데 filthy woman이란 말도 같은 뜻입니다. 데미 무어가 나왔던 영화로 기억하는데요. 그 영화의 우리나라 제목이 은밀한 유혹이라는 그런 제목인데 영어의 원 제목은 indecent proposal입니다. 부당한 제안이라고 보면 그 말이 무슨 말인지 모르지만은 그 로버트 레드포드라는 갑부가 데미 무어의 남편에게 이런 말을 하죠. $1 million to have one night with your wife. 네 아내와 하룻밤을 자게 해주면 내가 $100만 주겠다. 이런 제안을 합니다. 이 제안에는 이제 성적인 것이 들어있는 것이죠. 그래서 그것을 뭐라고 제목을 붙였느냐? indecent proposal이라고 제목을 붙인 것입니다.
그렇게 decent는 좋고 좋은 거지만 indecent는 나쁜 건데 그것도 많이 이런 sexual connotation이 들어있다는 것 기억하시기 바랍니다. 그러한 예를 보면 The models were forced to make indecent poses before the camera. 카메라 앞에서 indecent한 포즈를 어떤 포즈겠어요? 야한 포즈를 말하는 거죠. Where did you find all these indecent photos? 여기서 어디서 그런 부당한 포토를 이 자질이 안 되는 포토를 구했느냐는 말보다는 성적인 의미가 이 속에 담겨 있어서 Where did you find all these indecent photos? 이렇게 됩니다. 그래서 그 앞에 나와 있는 것 중에 It is neither indecent nor immoral 이런 말을 보았지 않습니까? 그때 indecent는 그런 의미를 느끼게 합니다. 그렇다고 해서 야한 것도 아니고 또 비도덕적인 것도 아니다. 이렇게 번역을 해볼 수가 있을 것입니다. 오늘의 타겟 워드 indecent. 그것은 decent의 반대 개념인데 decent는 뭐뭐다운 뭐 이런 뜻인데 indecent는 뭐뭐답지 않은 뭐 이런 의미도 되지만 또 거기에 성적인 의미가 포함되어져 있다는 설명을 드렸습니다. decent를 문맥 속에서 한번 봅시다. If you want your daughter to have a decent life, please get her into counseling. 당신 딸이 제대로 된 삶, 삶다운 삶, 인생다운 인생을 살기를 원한다면 please get her into counseling. 그녀를 상담을 받게 해 보십시오. 이런 말이 되겠고요. 두 번째 문장입니다. Creating the right environment is essential for a good night's sleep. First, one needs a decent mattress, not too soft and not too firm. 이 잠을 자는데 이 올바른 환경을 만드는 것이 is essential, 매우 중요하다. Very necessary 이런 말이죠. One needs a decent mattress. 매트리스가 좋아야 됩니다. 매트리스다워야 됩니다. 너무 부드러워도 안 되고 너무 딱딱해도 안 됩니다. 여기서 decent mattress는 침대다운 침대, 매트리스다운 매트리스라는 의미를 가지는 것을 알 수 있을 것입니다. 예, 그래서 오늘은 decent와 decency 이것이 아마 어쩌면 우리 인생에서 가장 중요한 단어라고 생각되는데 이 decency에 관한 이야기를 나누어 보았습니다. Hope you have enjoyed this video clip and I'll see you guys around. Bye bye.